ماشاءاللہ آئی تھنک میری دونوں بیٹیاں جو بہت مجھے اپنی بہت جھلک ان میں نظر آتی ہے. دے کوائٹ بولڈ, obviously they've taken after their father, but they have clear thought process, which I believe I have, and they also know the boundaries کہ کس حد تک کہاں جا سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ اچھی اور کیا چیز ہے. اور تو باقی تو پھر ہم ہر چیز تو سکھا نہیں سکتے, باقی تو they have to learn some on the street and learn some at the universities. I think there's a reflection in that. And again, when you talk about your personal life and your family time, do you also take them, because I've heard that you have a boat and you've named it Mahnoor. پہلے تو یہ مہنور کی کہانی آپ مجھے بتائیں. بوٹ کا نام ہے تو بہت پیارا, لیکن یہ مہنور کیوں ہے؟ ایکچولی یہ اب چھوڑے کیوں ہے, اس کو جانے دیں ہم. مہنور کیوں ہے, مہنور ہے, مگر یہ ہاں آئی ہیو اے بوٹ. مجھے کوئی میں بھی بہت ماسٹر نہیں ہوں بوٹس کا, اور مجھے بھی بہت زیادہ فشنگ کا بھی شوق نہیں ہے. مجھے ایکچولی بکس پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو ایک ٹائم آیا, میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ خاموشی مجھے کہاں ملے گی کتاب پڑھنے کے لیے. تو میرے ذہن میں آیا بیچ سمندر کے. تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ کوئی بوٹ ہونی چاہیے. تو وہ اس کا آبجیکٹو یہ نہیں کہ میں 007 بن کے اسے بھگاتا رہا. اس کا آبجیکٹو یہ کہ تھوڑا سا باہر لے جا کے سمندر میں کھڑا کر کے اور سکون سے میں خاموشی سے بیٹھ کے نیچر کو انجوائے کروں اور اپنی کوئی بک پڑھ سکوں. اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اتنی دور ہو کہ سیل فون آؤٹ آف رینج ہو. بالکل صحیح ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ ڈو یو انڈلج ان فشنگ ایز ویل؟ آپ کو مچھلی پسند ہے؟ آئی ہیو ڈن فشنگ ان دا پاسٹ, بٹ آئی ایم ناٹ اتنا کوئی مجھے وہ بہت زیادہ دلچسپی. جو تمام شوق ہیں آپ کے, چاہے فشنگ ہو, بوٹنگ ہو, یس اٹ ٹیکس یو نیئر دا نیچر اور آپ اس کو بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب لوگ اتنی خاموشی میں بیٹھتے ہیں, یا تو وہ ماضی میں چلے جاتے ہیں یا پھر وہ آنے والے کل کی تیاری کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں دونوں چیزیں کرتا ہوں. ماضی میں مگر اس لیے جاتا ہوں کہ سبق حاصل کرنے کے لیے کہ کیا میں نے غلطی کی. رونے گانے کے لیے نہیں جاتا کہ میری قسمت خراب ہے یہ وہ نہیں. اوکے آئی ریویو مائی پریویس ایکشنز ایوری ڈے. اچھا میں نے یہ کیا اچھا کیا, یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا فارورڈ پلاننگ میں کرتا ہوں. ایکچولی آئی ایم اے ریفلیکٹر. آئی ریفلیکٹ آن مائی لائف آل دا ٹائم, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ کہ یہ بڑا پاورفل ٹول ہے اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے. دیکھیے غلطیاں سب کرتے ہیں اس دنیا میں. میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اور غلطی کی کاسٹ ہوتی ہے. جو آدمی اپنی غلطی سے سیکھ جائے وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے, اور جو وہی غلطی دوبارہ کرے اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے. آئی تھنک آن دیٹ نوٹ ویل ٹیک اے بریک, لیکن ان سے یہ بھی جاننا ہے کہ سال 2012 کا سب سے پروفاؤنڈ واقعہ یا سب سے پروفاؤنڈ میموری ان کے لیے کیا رہی. آل دیٹ اینڈ مور ان ٹوڈیز پہچان. جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. जोश का देखो वक्त आ गया, फिक्रों को हमने दूर भगा दिया. जोश का पाओ भंगड़ा, जोश से पाओ भंगड़ा, जोश पे भरोसा. Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. पाओ भंगड़ा. दो ग्लास उमंग, रोज दो ग्लास उमंग, उम्मीदों के भरे रंग. दो ग्लास उमंग, रोज दो ग्लास उमंग, कामयाबी को पर लगाए, उम्मीदें रोशन बनाए, सर ऊंचा करा दे. दो ग्लास उमंग, रोज दो ग्लास उमंग, दो ग्लास उमंग, रोज दो ग्लास उमंग. Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. غذائیت اور لذت سے بھرپور ریسیپیز کے ساتھ اب ہمارے کچن میں آئیں گے کچھ خاص مہمان. ایوری منڈے آپ کے لیے ہوں گی بیوٹیشین, جن کی ٹپس آپ کے حسن کو دیں گی ایک نیا رنگ.
और एवरी वेडनेसडे को आप मिलेंगे एक डॉक्टर को, क्योंकि आपके लिए जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। देखते रहिए हेल्थ टीवी। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय न तेल जाया न कोई और झंझट, तो आज ही ले आएं डालडा का नया सीपेट। खांसी जुकाम की असली वजह है ये बदलते जरासीम। इनको तो स्टॉप करें, इसको स्टार्ट करें। पाम्स लाइफ बॉय। लाइफ का मजा जरा हटके। कैफे बाय मेफेयर। एंड देखिए हेल्दी कुकिंग पीर से जुमा दोपहर 3 बजे और मंगल से इतवार रात 12 बजे। दो ग्लास उमंग, रोज दो ग्लास उमंग, उम्मीदों के भरे रंग। दो ग्लास उमंग, रोज दो ग्लास उमंग, कामयाबी को पर लगाए, उम्मीदें रोशन बनाए, सर ऊंचा करा दे। दो ग्लास उमंग, रोज दो ग्लास उमंग, दो ग्लास उमंग, रोज दो ग्लास उमंग। Imported Josh condoms, classic or strawberry flavor. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्सेशन विद मी सिद्रा इकबाल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मसूद सिद्दीकी साहब से। आप मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं OGDC के। सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ यू आर ऑल्सो ट्रेन्ड एंड यू आर अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज। तो आपको क्या देखते ही पता चल जाता है कोई शख्स घबराया हुआ है या झूठ बोल रहा है अगर, या कोई गलत बात कर रहा है? 10 में से 8 बार। हाँ, 10 में से 8 बार। अच्छा, तो और 2 बार जब आपने गलती की है, कोई कभी प्रोफाउंड गलती हुई है आपसे? गलतियां तो हुई हैं टू बी ऑनेस्ट काफी, मगर अगेन उन गलतियों को मैंने तो एज एन इंस्ट्रक्टर यूज किया है, उनसे सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो शुरू में व्हाइल आई वाज यंग, वेरी एनर्जेटिक एंड लेट्स जस्ट से नॉट सो पेशेंट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बिहेवियर, वो ये अगर आप कहें कि सारी गलतियों में सबसे जो महंगी गलती मुझे पड़ी वो इंटरैक्शन विद ह्यूमन बीइंग्स पड़ी। ओके। मुझे उनसे सीखा और इसलिए फिर ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की। अभी भी मैं एम एन एविड रीडर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बट आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड। लेकिन हम जैसे कहते हैं कि हर रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो आपका काम हो, आपका पैशन हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जैसे आपने खुद कहा ना कि अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, तो अगर किसी ने भरोसा तोड़ा हो तो हमारे जहन में जाहिर सी बात है हमें धचका लगता है, या तो हम ये कहते हैं कि हम सब पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, या फिर हम प्रोफाइल करते हैं कि जी उस जैसा अगर कोई शख्स है तो वो भरोसे के काबिल नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा लाइफ में हुआ है? एंड योर की फाइंडिंग फ्रॉम दैट वाज, आपने क्या सीखा क्या उससे? उसमें यही सीखा कि कुछ लोगों पे बस नहीं भरोसा करना चाहिए। बदकिस्मती होती है, वो आड़े आ जाते हैं आपकी लाइफ में। बदकिस्मती नहीं, हमारी अपनी गलती होती है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर सेंसर्स लगे हैं, हमें पता होता है कि भाई किस आदमी पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, मगर हम जब अपनी लॉजिक को साइड में छोड़ के खुद इमोशनली चार्ज होके कोई फैसला करेंगे और फिर मार खाएंगे तो फिर उस आदमी की तो कोई गलती नहीं है। आप क्या कहते हैं कि आप में 6 सेंस, या जो लोग कहते हैं कि छठी हिस्स है आपकी बहुत स्ट्रांग? मेरा तो ख्याल है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अगर बात ये की जाए कि जिस तरह पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ को लोग बैलेंस करके चलते हैं, अक्सर लोग इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं। कहते जी अगर करियर में आगे बढ़ने जाओ तो फैमिली लाइफ मार खाती है, अगर फैमिली लाइफ की तरफ देखो तो करियर को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। आपने ये बैलेंस कैसे मेंटेन किया? मैं बेसिकली आई एम वेरी क्लियर इन माई थॉट प्रोसेस कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है जिंदगी में, और उसको अचीव, बाकी सब चीजें जो है ना उसको अचीव करने के रास्ते हैं। और एक बैलेंस अगर रास्ता हो तो सस्टेनेबल आप चीज अचीव करते हैं, और कोई एक्सट्रीम अंदाज से आप किसी चीज को अचीव करें तो फिर सस्टेनेबल नहीं होती। शुरू में ऑफ कोर्स आई स्ट्रगल जस्ट लाइक एनीबडी एल्स,
مگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ